Now, on one occasion, અને એક સમયે a little after the Lord Jesus was crucified and rose again, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામે અને સજીવન થાય પહેલા here was a Roman captain. અહીંયા રોમન જે કેપ્ટન હતો He was seeking God. એ દેવને શોધતો હતો. Cornelius was his name. એનું નામ કર્નેલિયસ હતું. And અને the angel of the Lord appeared to him સ્વર્ગદૂત એની આગળ પ્રગટ થાય છે and said, અને કહે છે "Send for Peter. પિતરને મોકલો, Your prayers are heard. તારી પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી છે. Send for Peter, who will show you the way." તમે પિતરને બોલાવો, એ તમને રસ્તો બતાવશે. So, એટલા માટે he didn't know who Peter was. પીટર કોણ છે એને તે ઓળખતો નહોતો. God gave him the directions to the place where Peter was the guest of another man. પણ દેવે એને સરનામું બતાવ્યું અને કઈ જગ્યાએ પિતર રહે છે એ બાબત દેવે એને જણાવી. And so when there Peter was praying, અને ત્યાં પણ પિતર પ્રાર્થના કરતો હતો. God had to prepare that orthodox Peter's heart, અને એ જે પિતરના હૃદયને દેવે તૈયાર કર્યું, because કારણ કે as a Jew he was not allowed to have too much contact with outsider, Gentile. અને એક યહૂદી હોવાના કારણે એને પરવાનગી નથી કે અન્ય જાતિ લોકોની સાથે આ રીતે તે વ્યવહાર He કરે. was not yet freed in his heart. અને પોતાના હૃદયમાં આ રીતે તે સ્વતંત્રતા અનુભવતો નહોતો. God showed him, દેવે બતાવ્યું, call no person unclean, કોઈ પણ માણસ નતું અશુદ્ધ ન કે, because there is hope for everybody. કારણ કે દરેકના માટે એક આશા છે. God showed him that through a vision. પ્રભુએ એક દર્શન મારફતે તેને બતાવ્યું. There is hope for everybody. દરેકના માટે એક આશા છે. What a message. કેવો સંદેશ! This is not a sectarian message. આ એવો કોઈ સામાન્ય સંદેશો નથી. This is not a geographically confined message. આ કોઈ એવો કોઈ બનાયેલો સંદેશો નથી. This is not a message for the very elite કોઈ સામાન્ય મેસેજ નથી or intelligent. और કોઈ બુદ્ધિશાળી સંદેશો નથી. It is a message for all people. દરેકના માટે આ સંદેશો છે. And so in the 10th chapter of Acts, એટલા માટે પ્રેરિતોના કૃત્યો 10મા અધ્યાયની અંદર what do you see? તમે શું જોઈ શકો છો? Who was the congregation that gathered in Cornelius' house? કર્નેલિયસના ઘરમાં કેવા પ્રકારના લોકો ભેગા થયા હતા? Roman soldiers રોમી જે સૈનિકો હતા and other colleagues and friends of Cornelius the captain. અને કર્નેલિયસ જે કેપ્ટન હતો એના બીજા મિત્રો મંડળ ત્યાં ભેગા થયા હતા. I don't know how many strangers there are in this group. અને મને ખબર નથી આમાં કેટલા અન્ય જાતિ લોકો છે. I don't want to call you a stranger. હું તમને અન્ય જાતિ કહેવા માંગતો નથી. I want to call you a friend. હું તમને મિત્ર કહેવા માંગુ છું. But પણ in those days, એ સમયની અંદર these lines of orthodoxy were so strongly drawn. અને એટલા બધા લોકો ચુસ્ત બની ગયા હતા. And so Peter had no freedom to go to a group like this. એટલા માટે પ્રીતમની પાસે એવી કોઈ મંજૂરી નથી કે આવા પ્રકારના ગ્રુપમાં તે જાય. But પણ when he saw this company, જ્યારે આ કંપની તેણે જોઈ and Cornelius told him how God directed him, અને કર્નેલિયસે કહ્યું કે કેવી રીતે દેવે એને બતાવ્યું, so he begins to speak to these people. એટલા માટે આ લોકોની સાથે તે વાત કરવા लाग्યો. Let's read from the 36th verse. 36મી કલમથી લઈને આપણે વાંચીએ. The word which God sent unto the children of Israel, ઇસ્રાયેલ લોકો પર જે વચન દેવે મોકલ્યું તે, preaching peace by Jesus Christ,
He is Lord of all. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા શાંતિ અને સર્વનો પ્રભુ છે. That word I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. યોહાન બાપ્તિસ્મા પછી આ યહૂદિયાની અંદર અને ગાલિલીની અંદર દરેક જગ્યાએ આ વચનો તે પ્રચાર કરવામાં આવ્યો. How God anointed Jesus of Nazareth જેવી રીતે ઈસુ ખ્રિસ્તનો અભિષેક કર્યો with the Holy Ghost and with power, પવિત્ર આત્માના સામર્થ દ્વારા, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. અને એ સારું કરતો ફર્યો અને ભલું કરતો ફર્યો, સાજા કરતો ફર્યો, જુલમથી જે ગુજરાત એને For છુટકારો. God was with him. કારણ કે દેવ એની સાથે હતો. A television viewer wrote to me. એક ટેલિવિઝન પ્રોગ્રામ જોનારે મને લખ્યું, It seems by accident he happened upon my telecast. અને મારા જે પ્રસારણ અંદર એવું કોઈ આકર્ષિત બાબત બની. He said, એણે કહ્યું, after when he was hearing the word of God, દેવનું વચન સાંભળ્યા પછી he felt a great healing. એમને બહુ સારું લાગ્યું, સાજાપણું અનુભવ્યું. He was an AIDS patient. અને એની પાસે એડ્સની બીમારી હતી. And soon after the broadcast, અને પ્રસારણ પછી he said, એણે મને કહ્યું, what has happened in my body? I feel something. અને મારા શરીરમાં શું થયું, મને કંઈક અજુગતું લાગે છે. Let me go and have the doctor check me out. હું ડૉક્ટરની પાસે જઈને તપાસ કરાવીશ. So he went to the doctor તો એ ડૉક્ટરની પાસે ગયો and said, અને કહ્યું, I want a check. મારું તપાસ કરો, Examine me. મને તપાસ કરો. And after all the examination, આ બધી તપાસ કર્યા પછી what was found? શું જોવા મળ્યું? No sign of AIDS. એડ્સની બીમારી ત્યાં નહોતી. Now again I must tell you, અને ફરી હું તમને કહેવા માંગુ છું, it's not a person like me that can ever do it. એ મારા જેવો કોઈ વ્યક્તિ આ ના કરી શકે. It is Jesus who went about healing all that were oppressed of the devil. શેતાનથી જે હેરાન થતા દરેકને સાચો કરતો ફર્યો અને ઈસુ ભલું કરતો ફર્યો. 44th verse. ત્યારે 44મી કલમ. While Peter yet spake these words, જ્યારે પિતર આ વચન બોલતો હતો ત્યારે the Holy Ghost fell on them which heard the word. અને પવિત્ર આત્મા જે લોકો વચન સાંભળતા એના પર ઉતર્યો. You see, God came down. અને ત્યાં દેવ ઉતરી આવ્યો. It was a company of foreigners, આપણે જોયું કે અન્ય જાતિ લોકોનું એ ટોળું હતું of Roman soldiers. અને રોમી સૈનિકો હતા. But પણ they had a seeking heart. તે લોકો હૃદય શોધવાનું હૃદય હતું. My dear friends, મારા વાલા મિત્રો, a seeking heart is being replaced by a heart which just goes after formal ritual. અને પહેલું હૃદય હોય છે એના કરતાં બીજું હૃદય પ્રભુ આપે છે, જેની રીતે દેવની આપણે શોધ કરીએ છીએ. See, I was born in this house, આ ઘરની અંદર મારો જન્મ થયો હતો, so એટલા માટે I will only follow this God. એટલા માટે આ દેવની જ હું સેવા કરીશ. Oh, my dear people, ઓ મારા વાલા લોકો, when will you seek the truth? સત્યને તમે ક્યારે શોધવાના છો? See, the Lord came down right upon these people. અને દેવ ત્યાં આ લોકો પર ઉતરી આવે છે. Now that's what should happen to all of us. અને આપણા દરેક ઉપર આ બાબત બનવી જોઈએ. It should be an encounter with God. દેવની સાથે આપણી મુલાકાત થવી જોઈએ. Oh, we went to the meetings and there was a preacher, he preached something. અમે તો મીટિંગમાં ગયા અને પ્રચારક હતા, એણે થોડો પ્રચાર કર્યો, It was very nice. બહુ સારું હતું. All that is beside the point. એ તો આપણે જોઈએ કે એ મુદ્દાની પાછળની બાબત છે. What is required is, અને જે જરૂરી બાબત એ I છે, sought the truth. મેં સત્યને જાણ્યું
And now I am a witness to the Savior. અને હવે તારનારનો હું હવે સાક્ષી બની ગયો છું. I tasted the truth. મેં સત્યનો સ્વાદ ચાખ્યો. I have tasted the living Savior. અને જીવતા દેવને મેં એનો સ્વાદ My ચાખ્યો. dear people, મારા વાલા લોકો, what a bad testimony and witness we have been to this nation. આ દેશના માટે કેવી ખરાબ અને ખોટી સાક્ષી આજે આપણે પૂરી રહ્યા છીએ. How much we must rend our heart આપણો હૃદયને કેટલું આપણે ફાળવું જોઈએ and repent before God. અને દેવની આગળ પસ્તાવો કરવો જોઈએ. Now, in the 4th chapter of Acts, અને પ્રેરિતોના કૃત્ય 4થા અધ્યાયની અંદર Peter is asked by, what name have you done this? પિતરને પૂછવામાં આવે છે કયા નામથી આ તે ચમત્કાર કર્યો છે. Here was this lame man અહીંયા એક લંગડો માણસ હતો and at the begging, that was his business, begging before the temple. અને મંદિર આગળ બેસીને ભીખ માંગતો હતો, એનો ધંધો હતો. But પણ when Peter and John passed by, જ્યારે પિતર અને યોહાન એમની પાસે પસાર થયા, they did not even have a paisa between them. તે બંનેની પાસે પૈસા નહોતા. So they said, silver and gold have we none, એક એટલે સોનું ચાંદી અમારી પાસે નથી, but in that which we have give I you. પણ અમારી પાસે જે છે તે આપીએ છે. In the name of Jesus ઈસુ Christ, ખ્રિસ્તના નામથી rise up and walk. ઊભો થા અને ચાલતો થા. And the man not only began to walk but leap. અને એ માણસ ચાલવાલા લાગ્યો પણ કૂદવા લાગ્યો. Of course, it was a sensation. અને એ આપણે જોયું કે એની એક ક્રિયા હતી. Everybody had seen him as a beggar all through his life, sitting at the gate of the temple. કારણ કે હંમેશા તે દરવાજા આગળ બેસતો ભીખ માંગતો હતો અને લંગડો હતો. And now they see him leaping and jumping. હવે તે નાચતો ને કૂદતો લોકો એને જોવે છે ત્યારે And they soon, the leaders call them, અને આગેવાનો એમને બોલાવે છે, religious leaders, ધાર્મિક આગેવાનો. Truth સત્ય has become an embarrassment to religious leaders. અને સત્ય લોકોને ગમતું નથી, જે વિશેષ ધાર્મિક આગેવાનોને. Truth has become an antagonist. આપણે જોયું કે સત્ય સ્થિર કરવામાં આવેલું છે. I can't understand this. મને એ સમજણ પડતી How નથી. can I say I'm a religious leader કેવી રીતે હું કહી શકું ધાર્મિક આગેવાન છું and resist truth? અને સત્યનો વિરોધ કરું? But that is the big role that religious people are playing today. અને આજે આ મુખ્ય ભાગ છે જે ધાર્મિક આગેવાનો રમતા હોય છે. They want to safeguard their own possession. પોતાના સ્થાન અને પોતાના દેવને બચાવવા માંગે છે. They want to secure their own money. પોતાના પૈસાને તેઓ સુરક્ષિત રાખવા માંગે છે. My friend, મારા મિત્રો, money and God have nothing to do with each other. પૈસા અને દેવની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. When you are a slave of money, જ્યારે પૈસાના તમે ગુલામ બનો છો, no good thing will ever come out of you. તમારે અંદરથી કોઈ ભલી બાબત બહાર નહીં આવે. How sad. કેવી દુઃખની વાત. These religious leaders, આ ધાર્મિક આગેવાનો instead of rejoicing, ખુશ થવાના બદલે, oh, God did this. દેવે આ કર્યું. We didn't know that this wonderful Savior and His name has the power to raise up people who could not walk. અને અમે આ જીવતા દેવને ઓળખતા નથી, એની પાસે એટલું સામર્થ્ય છે કે જે માણસ લંગડો ચાલી નહીં શકે એને ઊભો કરી શકે છે. Instead of rejoicing, ખુશ થવાને બદલે they sit in judgment. તે લોકો ન્યાય કરવા લાગે. By what name have you done this deed? કયા નામથી આ ચમત્કાર તે કર્યો છે? Peter replied, પિતરે જવાબ આપ્યો 9 and 10. 9 અને 10. If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, અને જો આ કાર્ય જો અમારા ભલી કાર્યને સારું અમે જો કર્યું છે ને, by what means he is made whole, અને કેવી રીતે તેને સાજો કર્યો છે, be it known unto you all, તો તમે જાણી શકો છો. and to all the people of Israel, અને સારા ઇસ્રાયેલ લોકો,
that by the name of Jesus Christ of Nazareth, ઈસુ ખ્રિસ્ત નાસરીના નામથી whom you crucified, જેને તમે વધસ્તંભે જડ્યો, whom God raised from the dead, જેને દેવે મૃત્યુમાંથી સજીવન કર્યો, even by him does this man stand here before you whole. અને એટલા માટે એના નામથી આ માણસ તમારી આગળ સાજો થઈને ઊભો છે. What a wonderful testimony. કેવી અદ્ભુત સાક્ષી. You know, you must never be afraid of declaring the truth and the fact. સત્યને જાહેર કરો તો દિવસ તમારે બીમારી જરૂર નથી. What is happening in the lab? આપણે જોઈ શકીએ આ અહીંયા શું બને છે. Research. લેબની અંદર હંમેશા રિસર્ચ You થાય. know how much money is being spent on research? અને આ સંશોધનમાં કેટલા બધા પૈસા ખર્ચવામાં આવે છે. How to get behind the real cause of this sickness. અને આ બીમારીની પાછળ એટલે સંશોધન માટે કેટલા What is this virus? What is this bacilli? આ બીમારી શું છે, આ વાયરસ શું છે. My dear people, મારા વાલા લોકો, you know, when you resist the truth, ત્યારે સત્યનો તમે ધિક્કારો છો ત્યારે you become incoherent. તો આપણે એવા પ્રકારે એક વ્યક્તિ બની જાય છે. You're out of balance. તમારું જે સમતુલપણું તમે ગુમાવો છો. So we see many Western countries completely out of balance. એટલા માટે આપણે જોઈએ ઘણા બધા પૂર્વના દેશો આજે સમતુલપણું ગુમાઈ On ગયા a suicidal course. અને ત્યાં પણ આત્મહત્યા બાબતો જોવા મળે છે. And India, of course, wants to just imitate them. અને ભારતીય પણ તેનું આજે અનુકરણ કરી રહ્યું છે. But, પણ my dear friend, મારા વાલા મિત્રો, when you throw your heart open જ્યારે તમારું હૃદય તમે ખુલ્લું કરો છો and you say, અને કહો છો I want to investigate the truth. મારે સત્ય જાણવું છે, I want nothing but the truth. મારે બીજું કાંઈ I નહીં, સત્ય. can't be satisfied with all myths and fables and tradition. આ જે સંસ્કૃતિ અને મિક્સ બાબતમાંથી હું તૃપ્ત નથી. People have been blinded by tradition. લોકો આજે સંસ્કૃતિથી એટલા આંધળા બની ગયા છે. Not even education has freed them. આપણે જોઈએ છે કે એજ્યુકેશન શિક્ષણ પણ એમની આંખો ખોલતું નથી. My dear people, મારા વાલા લોકો, why are you not zealous for the truth? સત્યના માટે તમને કેમ એવી આસ્થા નથી? What has blinded you? તમને કઈ બાબતે આંધળી What કરી છે? has prejudiced you? કોઈ તમને પાછળથી ઘેરી લીધા છે What has put you in a suicidal course? અને આવા પ્રકારની કોર્ટમાં તમને કોણે મૂકી દીધા છે? Oh, the truth of Jesus. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સત્ય. It sets you free from fear. બીક. This same Peter આ પીતર told that maid એ માણસને કહે છે before Jesus was crucified, ઈસુ ખ્રિસ્ત વધસ્તંભ જડાય I પહેલા, don't know him. I don't know him. મારે એને ઓળખતો I નથી, don't know the man. હું એ માણસને ઓળખતો નથી. He began to curse and swear. અને તો શ્રાપ દેવા લાગ્યો, નકાર કરવા લાગ્યો હતો. Look at that same Peter. પણ એ જ પીતરને તમે જુઓ. When after the resurrection, ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન પછી you crucified him, તમે એને વધસ્તંભે જડ્યો, but પણ his name, એનું નામ, because he is risen, કારણ કે તે પુનરુત્થાન પામ્યો છે, by his name, એના નામથી this man has been made whole. આ માણસને સાજો કરવામાં આવ્યો છે. And he said, અને કહે છે let it be known to all people. જેથી કરીને બધા લોકો એ જાણી લે. Say, this must be known to all people. આ દરેક બાબત છે તે દરેક There લોકોને is જાણી લે. deliverance. છુટકારો, There is peace. શાંતિ, There is forgiveness. આપણી ક્ષમા. I don't need to walk on my knees to the next town or the next hill, મારા ઘૂંટણો બચાવીને બીજા શહેરમાં મારે યાત્રા કરવાની નથી, because કારણ કે the perfect sacrifice is finished. કારણ કે સંપૂર્ણ બલિદાન પૂરું થયું છે. Jesus died for your sin, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પાપોના માટે મૃત્યુ and પામ્યો he rose again. અને પછી તે સજીવન Not થયો. that you should live in semi-slavery, જેનો અર્થ એ નથી કે તમે ગુલામગીરીમાં રહો, but to make you sons and પણ daughters. તમને દીકરો દીકરી બનાવવા માટે. Who can say એ જે કહી શકે sin has no dominion over me? હવે પાપને કોઈ પ્રકારનો અધિકાર મારા પર નથી.
What a victory. કેવો વિજય. My beloved people, મારા વાલા લોકો, we should walk in victory. આપણે વિજયમાં ચાલવું જોઈએ. Last year, about this time, અને છેલ્લા વર્ષમાં આ સમયે I was learning to walk again. ફરી એકવાર ચાલવાનું હું શીખ્યો. I was stumbling. હું ધ્રુજતો હતો. I needed a walker મારે વોકરની જરૂર હતી. with wheel. વ્હીલ, I had to push it before me. અને એ વ્હીલવાળું વોકર મારી આગળ મારે ખસેડવાનું હતું. I could not talk, હું વાત નથી કરી શકતો. but પણ what a wonderful Savior. પણ કેવો અદ્ભુત તારનાર, What a wonderful Savior. કેવો અદ્ભુત તારનાર. I want Him to touch you હું ચાહું છું કે તમને સ્પર્શ કરે and to bless અને you તમને આશીર્વાદ આપે with this great salvation. આ મોટા તારણ દ્વારા. Let us pray. આવો પ્રાર્થના કરીએ.